प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं किरणप्रीत कौर, पंजाबी मिस्ट्रेस, सरकारी हाई स्कूल खिड़कियां वाल। अज आपां 9वीं जमात के पाठक्रम में शामिल गुरमुख सिंह मुसाफिर जी की लिखी कविता कीड़ी बारे विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। कविता की व्याख्या करन तो पहलां असीं गुरमुख सिंह मुसाफिर जी के जीवन बारे गलबात करांगे। बेटे हुण तुहानूं स्क्रीन ते एक फोटो नज़र आ रही होवेगी। ये गुरमुख सिंह मुसाफिर जी की तस्वीर है। गुरमुख सिंह मुसाफिर जी का जन्म 15 जनवरी 1899 ईस्वी पिंड अधवाल जिला कैंबलपुर विच होया। आप दे पिता का नाम भाई सुजान सिंह। आपने कुछ देर मास्टरी भी की। 1922 विच आप अकाली लहर ते फिर कांग्रेस लहर विच शामिल होए। देश की आज़ादी लई लड़दियां आपने कई जेलां भी कट्टियां। आज़ाद भारत विच गुरमुख सिंह मुसाफिर लोक सभा के मैंबर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ते पंजाब के मुख मंत्री भी रहे। आप दी आरंभिक कविता धार्मिक है ते देश भगती का अंश भी वधेरे है। इन्हां दी बहुती ਸਾਹਿਤਕ रचना जेल समय की है। आपने कविता तो छुट कहानियां ते विचार भरपूर वार्तक भी लिखी। गुरमुख सिंह मुसाफिर जी दियां प्रसिद्ध रचनावां हन प्रेम बान, जीवन पंध, मुसाफिरियां, सस्ता तमाशा, गुटार, गांधी गीता आदि। आपने सन 1946 विच मुबारक सिंह नाल मिल के सिख पबलिशिंग हाउस की स्थापना की, जिस नूं पंजाबी की उसारी लई अहम उसारू कदम कहा जा सकता है। आखिर 1976 विच 77 साल की उम्र पूरी करके आप इस फानी संसार नूं सदा लई विछोड़ा दे गए। हुण आपां गुरमुख सिंह मुसाफिर जी की कविता कीड़ी की व्याख्या करांगे। इस कविता विच कवि ने कीड़ी दे लगातार काम विच लगे रहन ते सख्त मेहनत करन बारे दस्या है कि किस तरह वो उद्यम नाल अपनी मंजिल वल वधदी जांदी है। वधदी जावे तां किसे विच वधदी जावे, किधरों भिनक पई भौरे दी एक दूजी नूं खबर पहुंचावे। वधदी जावे अपनी धुन विच मस्ती अंदर, नहीं छड्डदी उद्यम दी वादी। औखी हो सौखी हो जावे, वधदी जावे ओड़ सोड़ लई करे तैयारी, कीड़ी नूं भी जान प्यारी। तुरिया रहना होली पर हफना नहीं बहना। बहुती तेजी बहुत थकावे, हुट्टिया मंजिल दूर दिसावे। हौली हौली तुरदी जांदी। धुन दे पक्के धीरज वाले, तोर न छड्डन पैन न काले। नदियां चाल गंभीर चलदियां, शो सागर विच जा रलदियां। थमना रुकना मौत निशानी, दए सड़ांद खड़ोता पानी। तुरदी जांदी एक दूजी नूं नाल रलांदी। एक इधरों एक अग्गों आवे, एक दूजे नूं ना टकरावे। वधदी जावे जे हथ आया भारा दाना, चवां ने रल मिल के चाना। एक ढूंढे एक चुक लियावे, अगली तीक पहुंचावे। एक दे पिछे एक तुरंदी, मिलवां उद्यम जथेबंदी। एक दे पिछे एक तुरंदी, मिलवां उद्यम जथेबंदी। उम्मीद है कि तुहानू कविता सुनन तो बाद कविता बारे ये गल समझ आ गई होएगी कि इस विच किस बारे गल हो रही है। कीड़ी बारे। बिल्कुल सही। कीड़ी वल्लों लगातार कीती जांदी मेहनत बारे, कीड़ी दी काम प्रति लगन बारे। जिस कीड़ी दा तन बहुत छोटा जिहा है पर उस दे कंमां तो असीं बहुत कुछ सीख सकते हाँ। मनुख नूं भी इन्हां तो धीरज नाल निरंतर उद्यम करन दी सिੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हुण आपां इस कविता दे एक एक पैरे नूं लैके इस दी व्याख्या वल चलदे हाँ। वधदी जावे तांग किसे विच वधदी जावे,
ਕਿਧਰੋਂ ਭਿਨਕ ਪਈ ਭੋਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਭਿਨਕ ਪਈ ਭੋਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉੱਦਮ ਦੀ ਵਾਦੀ। ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਔਖੀ ਹੋ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਉੱਦਮ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓੜ ਸੋੜ ਲਈ ਕਰੇ ਤਿਆਰੀ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਕੀੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੌਲੀ ਪਰ ਹਫਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀੜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵੇ, ਹੁੱਟਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਦਿਸਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤਾ ਥਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਤੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਪੈਣ ਨਾ ਕਾਲੇ। ਨਦੀਆਂ ਚਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਲਦੀਆਂ, ਸ਼ੋ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ, ਠਰੰਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦਏ ਸੜਾਂਦ ਖੜੋਤਾ ਪਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਕੀੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਥਣ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀੜੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ, ਚਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਣਾ, ਇੱਕ ਢੂੰਡੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਅਗਲੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 4-5 ਜਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 5-7 ਕੀੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦੀ, ਮਿਲਵਾਂ ਉੱਦਮ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿਨਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ। ਕੀੜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਕੀੜੀ ਕਿਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ? ਅੰਨ ਦੇ ਕਿਨਕੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ। ਕੀੜੀ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਧੁੰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਣਾ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੀ। ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦਏ ਸੜਾਂਦ ਖੜੋਤਾ ਪਾਣੀ। ਕਾਵ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਕੀੜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।